हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मैं भाबुची आपण माने समस्त बहुत भलरे थिबे। आज आमे गोटे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास डिस्कशन करबा जोटा कि आपण मानकर ओडिया पेडागोजी रे बहुत इम्पोर्टेंट रहिछि। ओडिया पेडागोजी रे प्रीवियस ईयर आसुथबा सब इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन सब आज आमे डिस्कशन करबा। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। जातीय पाठ्यक्रम आधार केबे प्रचलन करा जायथिला? जातीय पाठ्यक्रम आपणकर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जोटा आपणकर एनसीएफ केबे प्रचलन करा जायथिला? 2007, 2005, 2004, 2003। तो हमर एनसीएफ टी होइथिला 2005 रे। राज्य पाठ्यक्रम आधार केबे प्रचलन करा जायछि? आपणकर राज्य पाठ्यक्रम आधार मु सब बेले जत्ते बेले भी थियोरी क्लास करि थाए सब बेले कहि थाए जे आपण माने एनसीएफ टी मने रखुचंती किंतु एससीएफ टी को आपण स्किप करिउचंती। तेनु देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपण को आसीछि जोटा कि एससीएफ स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बेले बेले एससीएफ ता बेले बेले ओसीएफ मध्ये आसुची जेहेतु हमर ओडिसा रे रहूची तो सेति पई ओसीएफ भी बेले बेले क्वेश्चन रे आसी जाय। तो आपण आदि भी कंफ्यूज हेबेनी आपणकर एससीएफ हैला कि ओसीएफ हैला आपणकर केबे प्रचलन हेतिला आपणकर 2007 रे। देन डिस्कशन करिबा मनुष्य मानक मध्यरे परस्पर भाव विनिमयर सहायक संकेत मानकर व्यवस्था हेउची भाषा। सब बेले म आपण मानको कहि थाए मत एवं मत देइथिबा आपणकर शिक्षाविद हेले कि आपणकर मनोविज्ञानी हेले सेमानक नाम गुडी मन रखिबे। तो जो माने भी मो चैनल नुआ अछंती सेमानको कहि रखे आपणकर मनोविज्ञानी एंड शिक्षाविद कर मत उपरे गोटे आपणकर सेपरेट वीडियो मु अपलोड करिछि। जदि आपणकर आवश्यक मो चैनल देखि परिबे नले आपणकर लिंक आवश्यक हेले मते कमेंट करि परिबे। तो मनुष्य मानक मध्यरे परस्पर भाव विनिमयर सहायक संकेत मानकर व्यवस्था होची भाषा। सीएफ हॉकेट, ब्लूमफील्ड, दे विंद्रेज, जेएस केनियन। तो आपणकर आंसर हे जिवो दे पेंद्रिज। देन देखिबा एटा हमर आंसर हैला कथावार्ता बेले लोक माने गोटिए मिनिट रे केते अक्षर कहि पारंती? 200, 300, 400, 100। तो हमर आंसर हे जिवो 300। देन देखिबा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज आमे 50 एभव 55 पाखा पाखी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा जोटा कि हमर कंप्लीट सिलेक्टिव रहूची। तो जदि आपण मानको मोर वीडियो भलो लागे लाइक शेयर कमेंट करिबा को आदो भी भूलिबे नाही। चैनल नुआ थिले जदि सब्सक्राइब करूचंती मोर ओटीटी रिलेटेड प्रत्येक वीडियो आपण पाखरे प्रथमे पहुंचबो। तो मानव समाज बा समाज वर्ग द्वारा परंपरा क्रमे ध्वनि प्रतीक मानकर व्यवस्था स्वीकृति लाभ कले भाषार उद्भव हुए ए वक्तव्य किए प्रदान करिसंती? तो आपणकर एल एच ग्रे, एच स्वीट, एम ए के हालिडे, बी ब्लॉक। आपणकर आंसर हे गला एल एच ग्रे। देन जिबा फ्रेंड्स जन्मरु शिशु केउ भाषा शिक्षा करि थाए? मौलिक भाषा, मातृभाषा, लिखित भाषा, बहु भाषा। तो जन्मरु पिलाटी मातृभाषा शिक्षा करि थाए। मातृभाषा माध्यम रे शिशुर केउटी विकास होई थाए? चिंता, कल्पना, स्मृति, उपर समस्त। तो फ्रेंड्स मातृभाषा माध्यम रे गोटिए पिलार चिंता, कल्पना, स्मृति सबुर विकास होई थाए। सेथि पई हमर आंसर हे गला पर समस्त। देन देखिबा बड़ हेबा पई पर जेबे आशा बड़ कर आग निज मातृभाषा। एही कवितांशर कवि किए? तो फ्रेंड्स मु श्योर आपण मानको समस्त को यार आंसर निश्चय आसी जिवो। राधानाथ, मधुसूदन, गंगाधर, फकीर मोहन। आपणकर बड़ हेबा पई कर जेबे आशा बड़ कर आग निज मातृभाषा कहिचंती गंगाधर मेहेर। तो आपणकर
या उपरे मध्य हमर आगुरु आमे वीडियो अपलोड करिचे तो आपणकर ओडिया पेडागोजी रो जो लास्ट यूनिट रे अछि किए कोन अछि ओडिया रे कोन रचना करिसंती आपणकर महापुरुष माने कोठी जन्म होइचंती आपणकर फकीरमोहन सेनापति हैला कि राधानाथ राय हैला गंगाधर मेहर हैला गोपीनाथ महांती या उपरे ऑलरेडी आमे डिस्कशन करिचु तो एटा होची गोटे क्वेश्चन आसी के हम पाखरे पहुंची गला देन आमे देखिबा मातृभाषा माध्यम रे केउ शक्तिर अभिवृद्धि साधन घटी थाए मातृभाषा माध्यम रे भाव ग्रहण भाव प्रकाश उभय ए एवं बी केउटी नुहे तो फ्रेंड्स आपण जेते भाषा जानिथिले मध्य आपणकर भाव ग्रहण और भाव प्रकाश सबु बेले मातृभाषा माध्यम रे ही आपणकर करिथांती तो उभय ए व बी देन देखिबा ओडिया भाषा समस्त सरकारी दफ्तर रे सरकारी भाषा मान्यता केबे पाइला समस्त सरकारी दफ्तर रे 1981 जुलाई 1 1985 एप्रिल 1 1986 जून 26 1989 अगस्त 15 तो ओडिया भाषा समस्त सरकारी दफ्तर रे आपणकर 1985 एप्रिल 1 तारिख रे मान्यता पाइथिला केउ कमिशन मातृभाषा को पाठ्यक्रम गोटे विषय तथा शिक्षादान माध्यम भावे सुपारिश करथिले राधाकृष्णन कमिशन मुदालियर कमिशन कोठारी कमिशन साइमन कमिशन तो आंसर हे गला हमर कोठारी कमिशन केंद्र शिक्षा उपदेष्टा परिषद केउ मसिहारे त्रिभाषी सूत्र प्रणयन करथिले 1950 1952 1956 1966 तो हमर आंसर हे गला 1956 त्रिभाषी सूत्र स्मरण करबा को केउ उद्देश्य रे अंतर्भुक्त करा जाय स्मरण करिवे स्मरण भावात्मक ज्ञानात्मक कौशलात्मक केउटी नुहे तो आपण जेते बेले आपणकर टीचिंग क्लासरूम टीचिंग रे आपण उपक्रम उपस्थापन एंड आपणकर प्रयोग बा मूल्यांकन तीनोटी सोपान दे गति करिथांती तो आपण उपक्रम स्टेज रे पिलांकर पूर्व ज्ञान परीक्षा करिथांती किछि ज्ञानात्मक प्रश्न आपण देइथांती तो से ज्ञानात्मक प्रश्नटी पिला कोन करिथाय स्मरण करिथाय कि नाही तो स्मरण हे गला आपणकर कंप्लीट ज्ञानात्मक देन देखिबा फ्रेंड्स स्मरण करबा को गला केउटी भावात्मक उद्देश्य नुहे भावात्मक सौंदर्यानुभूति अनुभूति धारणा मूल्यबोध आपणकर क्वेश्चन टा देखंतु फ्रेंड्स नुहे बोली कहला भावात्मक उद्देश्य नुहे सौंदर्यानुभूति अनुभूति धारणा मूल्यबोध तो आपणकर भावात्मक उद्देश्य रे सौंदर्यानुभूति निश्चय रहउची अनुभूति रहउची मूल्यबोध रहउची किंतु धारणाटा आपणकर ज्ञानात्मक रे रहउची सेति पई सेटा भावात्मक उद्देश्य नुहे लिखन कार्य केउ उद्देश्य रे अंतर्भुक्त लिखन केउथिरे अंतर्भुक्त ज्ञानात्मक भावात्मक कौशलात्मक केउटे नुहे तो फ्रेंड्स लिखनटा आपणकर मांसपेशी माध्यम रे कार्य करिथाय कि नाही तो आपणकर मांसपेशी जोथिरे प्रभावित होइथाय मांसपेशीय संचालन द्वारा किंबा तथ्य राजीर श्रृंखलित विन्यास द्वारा कौशलर उपयोग करा जायथाय तो सेथि पई आपणकर लिखनटी होय गला कौशलात्मक उद्देश्य कोन हे गला कौशलात्मक उद्देश्य देन आ गोटे डिस्कशन करबा आमे आहुरी इंपोर्टेंट सब अछि केउटी भावात्मक उद्देश्य भाषार विभिन्न विभाग सह परिचित कराइबा निजर संस्कृति ऐतिह्य संपर्क रे धारणा देबा उभय ए एवं बी केउटी नुहे तो हमर आंसर हे गला उभय ए एवं बी देन देखिबा प्राथमिक स्तर रे केउटी मातृभाषार उद्देश्य
କଥା କହିବାର କୌଶଳ ଶିଶୁକୁ ଶିଖାଇବା, ଶିଶୁକୁ ଓଡ଼ିଆର ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି କେଉଁଟି ନୁହେଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆନ୍ସର ଏଇ ଦିଟା ଯାକ ରହୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଏ ଏବଂ ବି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶିଶୁର ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଭାଷାରେ ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ? ଆଦି ଭାଷା, ଉପଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ମିଶ୍ରିତ ଭାଷା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ମାତୃଭାଷା। କେଉଁଟି ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଢିବେ। ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଆ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ। ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗଳା, ଆସାମୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର। ତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀ ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପରିବାରର ନୁହେଁ। ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କମିଶନ, ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ, ହାର୍ଟଗ କମିଟି, ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏଟା 1986 ହବ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଷଷ୍ଠତମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା? ଯୋଉଟା ଆମର 6th କ୍ଲାସିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। 2004 ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2008 ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 11, 2015 ମାର୍ଚ୍ଚ 11। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଟା 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ହବ। 2014 ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ନୁହଁ, ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ହବ। ଦେନ୍ ଯିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯା ହୃଦେ ଜନମି ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନ ରହିବେ କାହିଁ? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଆନ୍ସରଟି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଟା କିଏ ହବ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କିଏ ହବ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶର ଅନୁକରଣ କରିବା, ଠିକ ରୂପେ ଭାଷାକୁ ଲେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରସାନୁଭୂତି ହବ। ରସାନୁଭୂତିର ଉପଲବ୍ଧି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କବିତା ପାଠ ହୁଏ ରସାନୁସରଣୀ ଅନୁଭୂତି ରହିଥାଏ କି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ରସାନୁଭୂତି ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ହଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଆନ୍ସରଟା କୋଉଟା ହବ? ଠିକ ରୂପେ ଭାଷାକୁ ଲେଖି ପାରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ମୁଁ କହିଥିଲି ଲେଖିବାଟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି? କୌଶଳାତ୍ମକର ଯାଉଛି। ଏ, ବି ଆଉ ଟି ଏ ତିନିଟା ହଉଛି ଆମର ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ରୂପେ ଭାଷାକୁ ଲେଖିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଟା ଯେହେତୁ କୌଶଳାତ୍ମକ, ତ ଏଟା ଭାବାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାରେ କେଉଁଟି ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଆସିଲା। ତର୍କ, ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ସୃଜନୀ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ସାଧନ କରିବା, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବହିର୍ଭୂତ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପାଠ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ଦକ୍ଷତା, ଚିନ୍ତନ ଶକ୍ତିର ପରିପ୍ରକାଶ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଉପର ସମସ୍ତ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଭାଷା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କାହାର ଭୂମିକା?
ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ର, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ, ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ ଯନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲିଖିତ ଭାଷା କଣ? ଲିଖିତ ଭାଷା ଏହା ଏକ ମୌଖିକ ରୂପ, ଏହା ଏକ କଥିତ ରୂପ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ, ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାର? ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ମୌଖିକ ଭାଷା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଲିଖିତ ଭାଷା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉ 3 ନମ୍ବର ଥିଲା ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା, ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବହାରରେ ଆସୁନାହିଁ। କାହିଁକି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂକେତ ମାନେ ଠାର ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ପାଠରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷାର ମୌଖିକ ରୂପ, ଲିଖିତ ରୂପ ଏଇ ଦୁଇଟିକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ମୌଖିକ ରୂପ ଆପଣ କହିଦେଲା ପରେ ତାର କିଛି ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତଟା ସବୁବେଳେ ଲିପି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଥାଏ, ତ ଲିପିର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ତ ଲିଖିତ ଭାଷା ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପ। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେଉଁଠାରୁ ଭାଷାର ବିଭବ ଅଧିକ ଶିଖେ? ଗଛଲତା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଖେଳ ପଡିଆରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳୁଥିବାରୁ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ଚଳୁଥିବାରୁ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁ? ହାତକୁ, ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତକୁ, କାନକୁ, ମନକୁ। ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୱନି ବା ସଂକେତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ମୁହଁର କହିଲେ ଧ୍ୱନି, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଠାରରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂକେତ ଦେଇକି, ସେଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସଂକେତ। କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରେ? ବହିର ଭାଷା, ମାତୃଭାଷା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା, ତୃତୀୟ ଭାଷା। ତ ଶିଶୁ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଷା କାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ? ଅର୍ଥ, ଭାବ, ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର। ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ମନର ଭାବକୁ ଭାଷା ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା, କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କଣ? କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର। ମାତୃଭାଷା ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟରରେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ବହୁତ ଥର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍, ରାଇବର୍ନ, ପ୍ଲାଟୋ, ଜନ୍ ଡୁଇ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ହଉଛି କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ରାଇବର୍ନ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରାଇବର୍ନ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଲା। ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ଧନ୍ଦାମୂଳକ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ସାକ୍ଷର ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷାର କେଉଁ ଦିଗ ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭଲ ଭାବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ପଢିବା। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ପଠନ ଓ ଲିଖନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ କଥା କହୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କର ପଠନ ଓ ଲିଖନ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଗଲା। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ପିଲାର କଣ ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଅନେକ ଭାଷା ଶିଖିବା, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି, ଧନ୍ଦାମୂଳକ କୌଶଳ, ଜୀବନ କୌଶଳ। ମାତୃଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହବ। କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ଭାଷାର ଗଦ୍ୟ, ପଦ୍ୟ, ରଚନା ପତ୍ର ଲିଖନ ସବୁ ହଉଛି ଭାଷାର ବିଭାଗ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ଗଣିତ କଷା। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହି ରଖେ, ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ମୋର ହଉଛି ୟୁନିଟ୍ 1, ୟୁନିଟ୍ 2 ସବୁ ଯେତିକି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି ସବୁର ଥିଓରି କ୍ଲାସ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିସାରିଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର ଅଛି ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ନ ପାଇବେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ MCQ ପାଇପାରିବେ। ଦେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିବା,
ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଥିଓରି କ୍ଲାସ ୟା ପରେ ପରେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏବେ ବୁଝିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ କଣ ଥାଏ? ଜନ୍ମରୁ କଣ ଥାଏ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବେ? ଗାଣିତିକ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ୟାମିତିକ ଜ୍ଞାନ, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ହବ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ? ଭାଷାର ଆମର 9ଟି ଦକ୍ଷତା, କିନ୍ତୁ ଆମର 4ଟି ହଉଛି ମୌଳିକ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ? ପଠନ ଓ ଲିଖନ, ଲିଖନ ଓ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, କଥନ ଓ ଲିଖନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଉପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଥାଏ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ କହୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ କରିବ? ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ କଥନ, କଥନ ଲିଖନ, ଲିଖନ ଶ୍ରବଣ। ଶିକ୍ଷକ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଠି କୋଉଟା ହେଲା? ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ। NCF 2005 କଣ? କଣ ସେଟା? ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କମିଟି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡାର ନାମ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନାମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସଂସ୍ଥାର ନାମ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେଲା? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ପାଠ୍ୟ ଖସଡାର ନାମ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା କଣ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରବଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଶ୍ରବଣ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, କଥନ। କଥନ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ କଥନ, ପଠନ ଲିଖନ। ତାହେଲେ ଭାଷାର 4ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦକ୍ଷତା, ମୁଖ୍ୟ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା କଣ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡିଆରେ ହଉ କି ଇଂଲିଶରେ ହଉ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା? ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି କି ନାଇଁ? 9ଟି ଦକ୍ଷତା। ଦେଖିବା ତାପରେ କେଉଁଟି NCF 2005 କହିଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନେଇ କରାଯିବ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ପଢାଇବେ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଲା ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏଟା NCF 2005 କହିଛି। କାହାକୁ ଆଦି ଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଭାଷାର ଆରମ୍ଭ, ଭାଷାର ଆରମ୍ଭ କୋଉ ଭାଷାରୁ? ପାଲି ଭାଷା, ଓଡିଆ, ସଂସ୍କୃତ, ହିନ୍ଦୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ସଂସ୍କୃତ। କୋଉଟା? ସଂସ୍କୃତ। ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ବିବିଧ ଚିନ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି, ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ବିକାଶ, ସାମାଜିକ ସହିଷ୍ଣୁତା, ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନର ବିକାଶ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପ୍ରଥମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ କୋଉଟା? ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନ। ଏଟା ହଉଛି ତାର ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ, ପରୀକ୍ଷଣ, ପଦ୍ୟ, ବ୍ୟାକରଣ। ପରୀକ୍ଷଣଟା ନୁହେଁ, ନୁହେଁ କହିଛି। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝନ୍ତି? ଶୁଣିବା, କହିବା, ବୁଝିବା, ଲେଖିବା। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବୁଝିବା। କଣ ତାର ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା ହେଲା? କଣ ସିଏ ବୁଝିଲା? କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଶ୍ରବଣ, ଶୁଣିବା। ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲେଖିବା, ବଡ ପାଟିରେ ପାଠ ପଢିବା, ବହି ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା, ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ଗପଟାକୁ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଭଲ ଭାବେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାଟା ହେଲେ ସେ ଉତ୍ତର ଦବ। ତ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ? ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ, ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ସବଳତା, ଖାଲି ବ୍ୟାକରଣ। ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କର କଣ ବିକାଶ କରିଥାଏ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ନିଜେ ଶିଖିବ, ନିଜେ କରିକି ଶିଖିବ। ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି, ଭାଷା ଜ୍ଞାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ପିଲାଟି ନିଜେ ଶିଖୁଛି, ତେଣୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହବ। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆବଶ୍ୟକ? ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡିକ ଡେସ୍ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ଆଗ ପଛ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇପାରିନଥାଏ। କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଯଦି ସୀମିତ ରହିବା, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହବନି। ଏହା କେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି? କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ? NPE 1980 ହସ ଖେଳ ବହିରେ, ଭିଜନ 2020, NCF 2005, ନ୍ୟାସନାଲ କରିକୁଲମ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2005। ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କଲି କି ନାହିଁ? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି? ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛି? ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ। ଭାଷା ଆଉ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯୋଉଟା ହସ ଖୁସି। ଗଣିତକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶକୁ ସମନ୍ୱିତ କରାହେଇଛି। ହସ ଖେଳ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ହସ ଖେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ତ କୋଉ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଏଠି 50 ଏଭବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 55 ପାଖାପାଖି ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲେ। ସବୁ ଗୁଡିକ ସିଲେକ୍ଟିଭ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ପୁଣି ଦେଖାହବା ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।